बहुत स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम एक बार फिर करांगे। अजिंदरबीर कौर गिल मेरे नाल मौजूद ने जिहड़े कि CICC मैंबर ने, रैगूलेटेड कंसलटेंट ने। रैगूलेटेड नूं मैं सधारण शब्दां दे विच दस दिंदा, जिहड़े कि कनेडा की सरकार तो मंजूरशुदा ने। कनेडा की जिहड़ी लिस्ट है, जिहड़े उत्थों दे मंजूरशुदा कंसलटेंट ने, उन्हां दे विच अजिंदरबीर कौर गिल उन्हां दा नाम भी है। इमीग्रेशन कंसलटेंट्स ऑफ कनेडियन रैगूलेटरी काउंसिल, ये भी आप कह सकते हैं। इन्हां दा मॉन्ट्रीयल च ऑफिस है, पंजाब च, गुरदासपुर च, जलंधर दे विच और अबोहर च ऑफिस है। पहला ICCRC मैंबर इन्हों कहा जाता सी, अजकल इन्हों CICC मैंबर कहा जाता है। और अज इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है। कनेडा तो खुशखबरी ये है कि स्पाउस वीज़ा के रिजल्ट शुरू हो गए हैं। किन्ने तेज़ी के नाल रिजल्ट शुरू होए ने, की आउंदे दिनां च रिजल्ट होर तेज़ आउणगे, ये सवाल इन्हां नाल करांगे। इन्हां तो पुछांगे कि स्पाउस वीज़ा दे हुण नवीं एप्लीकेशन की तुरंत लॉन्च हो सकती है, और नवीं एप्लीकेशन के नाल नाल इन्हां तो ये जानने की हुण कोशिश करांगे कि स्पाउस वीज़ा किन्नी क देर दे विच आउण वाले दिनां दे विच मिलना शुरू होएगा। प्रोसैसिंग टाइम स्पाउस वीज़ा की फाइल नूं किन्ना क लगेगा, और स्पाउस वीज़ा की फाइल हुण किन्ना किन्ना नूं ला लैनी चाहिए है। जिन्हां दे स्पाउस कनेडा ने उन्होंने की हुण फाइल ला लैनी चाहिए है, और जिहड़े नवे एप्लीकेंट है कि उन्होंने भी इमीडिएटली नाल दी नाल अपनी स्पाउस वीज़ा की फाइल की तैयारी शुरू करनी चाहिए है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ने जिन्हों के उत्ते गल करांगे। अजिंदरबीर कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। सब तो पहले सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। अजिंदरबीर कौर जी, स्पाउस वीज़ा नूं लैके ना कन्फ्यूजन रहिंदी है, क्योंकि पंजाब के बहुत सारे कंसलटेंट ने जिहड़े पंजाब सरकार तो मंजूरशुदा है, पर कनेडियन काउंसिल दे नाल वो जुड़े नहीं, कनेडा की सरकार दे नाल वो डायरैक्ट जुड़े नहीं। तुसी रैगूलेटेड हो कनेडा च, तुसी स्पाउस वीज़ा की मैं चाहूँगा कि पूरी ABCD दसो ताकि पता लगे विद्यार्थियों को। और उस तो पहला ये दसो कि स्पाउस वीज़ा के रिजल्ट आने शुरू हो गए जी। सब तो पहला ਅਸੀਂ शुरुआत करांगे रिजल्ट्स तो, क्योंकि काफ़ी बेसब्री नाल ਜਿਹੜੇ स्पाउस ओपन वर्क परमिट एप्लीकेशनस लगा के बैठे ने, वेट कर रहे हैं कि उन्होंने रिजल्ट्स कदों आउणगे। सो उन्होंने लिए खुशखबरी है, क्योंकि Feb 1 तो ਜਿਹੜੇ स्पाउस ओपन वर्क परमिट के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। तो नाल दे नाल उन्होंने ये भी दस दियाँ कि ਜਿਹੜੇ जिन्हां दी एप्लीकेशन के रिजल्ट्स अजे नहीं आए, उन्होंने अपनी इंटरव्यू लिए भी तैयारी कर लेनी चाहिए है, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ जनवरी 14 तो काफ़ी इंटरव्यूज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਏਜੰਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਅ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਫੰਡਸ ਹੋਣ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਨਫ ਇਨਕਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਸਦੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਟਾਈਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਫੰਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਜੋਬ ਉਹਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਤੇ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।
ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਪਰ ਆ। ਹੁਣ ਏਜੰਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਪਰ ਆ ਉਹ ਨੌਕ OAB ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੀਆਂ ਐਟਲੀਸਟ 3 ਪੇ ਸਟਬਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਟ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਏਜੰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਪਰ ਵਰਕਰ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ C ਜਾਂ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਪਾਊਸ ਆ ਉਸਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆ ਉਸਦੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ IRCC ਅੱਗੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਡਿਲੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਟੈਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਜ਼ ਐਨ ਮੈਂ RCICC ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਪਤਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ IRCC ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੇਪਰਸ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅੰਦਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਆ ਉਸ ਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੌਬ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਾਰਮਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਫਾਰਮ ਅਗਰ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਜਿੰਦਰਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਵੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨੇ, ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ IRCC ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਆ ਵਿਦਿਨ 6 ਮੰਥ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਬ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ TRV ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 87% ਫਾਸਟੈਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਰ ਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਊਗਾ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੈਕਲੌਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ 3 to 4 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2020 ਜਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੈਕਲੌਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਲਦੀ ਆਏਗਾ, 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਆ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, 4-5 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਏਜੰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇੰਨੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬਾਰੇ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੰਡਸ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸੇ ਫੰਡਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾਓ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਆਵਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਸਮੈਸਟਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਆ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆ। ਉਹ ਪੇਪਰਸ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਨ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅਸੈਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਜਿੰਦਰਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਹਾ। ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਹੁਣੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸੈਪਟੰਬਰ। ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ ਆਲਮੋਸਟ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਓਪਨ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਸੁਜੈਸਟ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਸੀਟ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜਿੰਦਰਬੀਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਔਰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।